गुरु की प्यारी साध संगत जी, श्री गुरदित्ता जी का जन्म डरोली निवास समय माता दमोदरी जी की कुख तो कतक की पूर्णमासी अद्धी रात नूं गुरु जी के घर साहिबजादे ने जन्म लिया। सारे परिवार ते सिख सेवकां विच बहुत खुशियां होईयां। सवा महीने पिछों गुरु जी ने इस बालक का नाम गुरदित्ता रखा। विसाखी का मेला करना चेत महीने दे बीतन उपरंत जद विसाखी आई तां गुरु जी दे दर्शन करन वास्ते चौ दिशा तो सिख सेवक हम हमा के बहुत अमोलक भेटा लेके आए। एक बहुत बड़े समयाने हेठां गुरु जी का दीवान सजिया। विसाखी वाला सारा दिन संगतां भेटा हाजिर करके गुरु जी दे दर्शन उपदेश द्वारा मनोकामना पूर्ण करके कितार्थ हुंदियां रहियां। डरोली तो ये रौनकां वेख के जद कुछ सिखां ने अमृतसर आण के बाबा बुड्ढा जी अते भाई गुरदास जी नूं गुरु जी दी राजी खुशी दसी तां सारी संगत दी बेनती प्रवान करके बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी नूं एक सिख हथ चिट्ठी भेजी कि आप अमृतसर आण के संगतां नूं दर्शन दिओ। संगतां बहुत विरागवान हन। इस दा उत्तर गुरु जी ने यह दिता कि असी छेती ही अमृतसर आ रहे हाँ, पर जद तक असी अमृतसर नहीं पहुँचते तद तक तुसी सारे मिल के प्रेम नाल गुरु शब्द पढ़िया करो जो दोहां लोकां विच सिख दी रखिया करन वाले हन। अमृतसर शब्द चौंकी निजित करनी। जद गुरु जी दी ये चिट्ठी आई तां सब संगतां ने बड़ियां खुशियां मनाइयां। भाई बुड्ढा जी ने गुरु जी दे हुक्म दी पालना करन वास्ते संध्या समय संगतां नूं नाल लैके अमृत सरोवर दे चार छपेरे बड़े प्रेम नाल 4 घड़ी रात गई तक शब्द बाणी पढ़नी अते फिर समाप्ति उपरंत अरदास करनी कि सच्चे पातशाह मेहरबान गुरु जी इत्थे आण के संगतां नूं दर्शन दिओ। संगतां आप जी दे दर्शनां वास्ते तरस रहियां हन। बाबा जी इस तरह ही रोज नेम नाल चौंकी झाड़ के समाप्ति ते गुरु जी अगे दर्शन देण दी अरदास करदे। गुरु जी ने अमृतसर आउणा सिखां दे मन दी शरधा अते तीव्र प्रेम नूं अनुभव करके गुरु जी ट्रोली तो तैयारी करके अमृतसर नूं चल पए। रस्ते विच पिंडां दीयां संगतां नूं दर्शन उपदेश द्वारा निहाल करदे होए पढ़ाओ पढ़ाई तरन ताਰਨ पहुँच गए अते एक दिन इत्थे विश्राम करके अमृतसर नूं आए। अमृतसर दीयां संगतां आप जी नूं अगों लैण गईयां अते शब्द कीर्तन करदे होए आप जी नूं हरमंदर साहिब लै आए। गुरु जी ने साहिबजादा गुरदित्ता जी नूं मत्था टिकाया अते कड़ाह प्रसाद दी देग वरताई। इस समय सिख संगतां ने बड़ी खुशी मनाई। नानक मते जान लग्या गुरु जी ने जेड़ा अपना सैनिक शस्त्र आदिक समान अते जोधे करतारपुर भेज दिते सन वो भी वापस अमृतसर मंगा लए अते पहंदे खावी अमृतसर आ गया। सिखा प्रति उपदेश अमृतसर गुरु जी दे 2 वेले सवेरे शाम दीवान सजदे अते सिखां दीयां मनोकामना पूरियां करदे। दूर नेड़े दे सिख सेवक भेटा लैके आप जी दे दर्शन करन आउंदे अते उपदेश लैके अपना जीवन सफला करदे। एक दिन आप जी दे एक प्रेमी सिख दरगाही भंडारिया ने बेनती की कि महाराज कई सिख गुरबाणी दे संबंध विच चर्चा करके आपस विच लड़दे झगड़दे आपो अपनी गल उत्ते अड़े रहिंदे हन। इस दा उपाय दसो जिस नाल आपस विच सिख झगड़िया ना करन। गुरु जी ने कहा चर्चा भावें 4 प्रकार की हुंदी है पर गुरसिखां दे ग्रहण करन जोग 2 प्रकार की चर्चा हुंदी है। वेद चर्चा
ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ। ਹੇਤ ਚਰਚਾ ਈਰਖਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਖੰਡਣ ਮੰਡਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜਲਪ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਤੰਡਾ ਚਰਚਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਖੰਡਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਮਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਵੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਘਟ ਘੜੇ ਅਤੇ ਮੱਠ ਕੋਠੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸਭ ਕੋਠਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਠੇ ਅਥਵਾ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਨਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕੁੱਕੋ ਵਧਾਵਣ ਅਤੇ ਅਨੱਤਾ ਆਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਠਿਆਈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਬੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵਲਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ ਤਦ ਤੱਕ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।